நான் சி. ஜோசப் விஜய் எனும் நான் சட்டப்படி அமைக்கப்பெற்ற இந்திய அரசியல் அமைப்பின்பால் உண்மையான நம்பிக்கையும் மாறா பற்றும் கொண்டிருப்பேன் என்றும் இந்திய நாட்டின் ஒப்பில்லாத முழு முதல் ஆட்சியையும் ஒருமையையும் நிலை நிறுத்துவேன் என்றும் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சராக உண்மையாகவும் உளச்சான்றின்படியும் என் கடமைகளை நிறைவேற்றுவேன் என்றும் அரசியல் அமைப்பிற்கும் சட்டத்திற்கும் இணங்க அச்சமும் ஒருதலை சார்பும் இன்றி விருப்பு வெறுப்பை விலக்கி பலதரப்பட்ட மக்கள் அனைவருக்கும் நேர்மையானதை செய்வேன் என்றும் ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். നമസ്കാരം. നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ജോസഫ് വിജയ് തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന രംഗമാണ്. 10,000 ആരവത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലി വരവേറ്റത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള പ്രമുഖരായ ആളുകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചടങ്ങിനെത്തിയത്. രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കറാണ് അദ്ദേഹത്തിന് സത്യപ്രതിജ്ഞാ വാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തത്. തമിഴ്നാടിനെ ഇളക്കി മറിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ 2 വർഷം മുമ്പ് തൻ്റെ സ്വന്തം പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുകയും പല പ്രശ്നങ്ങളെയും നേരിട്ട് നമുക്കറിയാം, കരൂർ ദുരന്തമടക്കമുള്ള വലിയ ജനക്കൂട്ടം സൃഷ്ടിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായ ദുരന്തം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത്തരം പ്രശ്നങ്ങളെയൊക്കെ നേരിട്ട് പല കേസുകളെയും നേരിട്ട് അവസാനം അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിയിരിക്കുന്നു. ലക്ഷ്യത്തിൽ 107 സീറ്റാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയത്. DMKയുടെ സ്റ്റാലിൻ, മുഖ്യമന്ത്രിയായ സ്റ്റാലിൻ തോറ്റു തൊപ്പിയിട്ട ഒരു മത്സരവും കൂടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണത്തേത്. അതിനുശേഷം നടന്ന നാടകങ്ങൾ നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ്. ആദ്യം തന്നെ കോൺഗ്രസ് DMK വിടുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് പല തവണ അദ്ദേഹം ഗവർണറെ കാണുന്നു. ഗവർണറെ കണ്ട് പിന്തുണ അറിയിക്കുന്നു. CPM-ഉം CPI-യും അതേപോലെ TVK കക്ഷിയും എല്ലാം അവസാനം മുസ്ലിം ലീഗ് അടക്കമുള്ള കക്ഷികളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി 120 സീറ്റ് ഒപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കോൺഗ്രസ്സിന് 5 MLA-മാരാണുള്ളത്. അതിൽ 2 പേർ മന്ത്രിമാരാക്കാം എന്നുള്ള ധാരണയിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് ആദ്യം കാലുമാറുന്ന ആൾ DMKയിൽ നിന്ന്. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും അദ്ദേഹം ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ആ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണാം. 10,000 തമിഴ്നാടിൻ്റെ എല്ലാ മേഖലകളിലും സ്ക്രീനിട്ട് ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. എല്ലാവരും ആവേശം കൊണ്ട് ആർത്തു വിളിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും വീണ്ടും MGRനെ പോലെ ഒരു സിനിമാ നടൻ വീണ്ടും തമിഴ്നാടിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സിനിമാക്കാരുമായുള്ള തമിഴ്നാടിൻ്റെ ബന്ധം MGR മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നീട് ജയലളിത വന്നു, അവരും സിനിമാ നടിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ സിനിമാ നടന്മാരും നടിമാർക്കും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നാടായി വീണ്ടും തമിഴ്നാട് മാറുകയാണ്. എന്തായാലും പക്ഷേ അദ്ദേഹം BJPയെ തൊടിയിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. കോൺഗ്രസ്സിനെ അദ്ദേഹം നേരത്തെ ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു. നേരത്തെ ഇലക്ഷൻ സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ 50 സീറ്റ് വരെ കോൺഗ്രസ്സിന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ കോൺഗ്രസ്സിന് 10-30 സീറ്റ് കിട്ടുമായിരുന്നു. പക്ഷേ DMKൻ്റെ കൂടെ നിന്ന ശേഷമാണ്, അവിടെ നിന്ന് തോറ്റുപോയ ശേഷം ഇവിടെ ഭരണം നിലനിൽക്കണം എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ കോൺഗ്രസ് വിജയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. എന്തായാലും ഭരണം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പല തവണ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആർലേക്കർ അദ്ദേഹത്തെ ഇട്ട് കളിപ്പിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പലതവണ കളിപ്പിക്കുമ്പോൾ പിന്നീട് പറയുക BJPയുടെ കൂടെ നിൽക്കാമെന്ന് പറയും. പക്ഷേ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. നിരന്തരമായി പോരാട്ടം നടത്തി ആ വിജയത്തിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും സന്തോഷിക്കാം. ജനങ്ങളാണ് രാജാക്കന്മാർ എന്ന് തമിഴ്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ തെളിയിച്ചതുകൊണ്ടാണ് രാജാവായി നടന്ന പിണറായി വിജയൻ എന്ന കള്ളനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒട്ടിച്ചത്. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് ഒരിക്കൽ കൂടി കേൾക്കാം. சி. ஜோசப் விஜய் எனும் நான் தமிழ்நாட்டு அரசின் முதலமைச்சர் என்ற முறையில்
எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரிய வருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன். வாழ்க்கையில வறுமைனா என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். பசினா என்னன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும். நான் ஒன்றும் பெரிய மன்னர் பரம்பரையிலிருந்தெல்லாம் வந்துடல. உங்களை மாதிரி தான், உங்கள ஒருத்த மாதிரி தான், உங்க குடும்பத்துல ஒருத்த மாதிரி தான், உங்க புள்ள மாதிரி தான், உங்க மகன் மாதிரி தான், உங்க அண்ணன் மாதிரி தான், உங்க தம்பி மாதிரி தான். அப்படிதான் நான் உணர்றேன். நீங்களும் என்ன அப்படி நினைச்சதுனாலதான் சினிமாவில் எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இடத்த ஒண்ணு கொடுத்தீங்க. அதையெல்லாம் விட்டுட்டு உங்களுக்காக நன்றி கடன் செலுத்துறதுக்காக அரசியலுக்கு வந்த உங்க விஜய, இந்த விஜய, நீ வா விஜய், நாங்களா இருக்கோம், பாத்துக்கிறோம். விஜய் தம்பி நீ வா, நாங்க இருக்கோம். விஜி தம்பி நீ வா, நாங்க இருக்கோம். அண்ணா நீ வாடா, நாங்களா இருக்கோம். நண்பா நீ வா நண்பா, நாங்களா இருக்கோம் சொல்லி அவ்வளவு அன்பா, அவ்வளவு உறவா என்ன ஏத்துக்கிட்டீங்க. இந்த நேரத்தில் இதை நான் சொல்லணும். இந்த டிராவல்ல, இந்த ப்ராசஸ்ல எனக்கு எவ்வளவோ கஷ்டங்கள், எனக்கு எவ்வளவோ இந்த அவமானப்படுத்தினதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும், எனக்காக கூட நின்ன உங்களுக்கும் அதே மாதிரி கஷ்டங்கள், அதே மாதிரி அவமானங்கள், அதையெல்லாம் நீங்க பெருசா எடுத்துக்காம, அதையெல்லாம் நீங்க பொருட்டாவே எடுத்துக்காம, என்னோட வலிகளை, என்னோட வேதனைகளை உங்களோட தான் நினைச்சு என் கூடவே நின்னு இன்னைக்கு சி ஜோசப் விஜய் எனும் நான் உண்மையாக்கி இருக்கிறீங்க. உண்மையிலே என்ன சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல. என்னுடைய உறவுகளே, என்னுடைய சொந்தங்களே, நான் ஒன்னும் தேவதூதன்லாம் கிடையாது. நானும் ஒரு இயல்பான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ற ஒரு சாதாரணமான மனுஷன்தான். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அது செய்வேன் இது செய்வேன்னு பொய்யான வாக்குறுதிகள்லாம் கொடுத்து உங்களை நான் ஏமாத்த மாட்டேன். எது சாத்தியமோ அது மட்டும்தான் நான் செய்வேன். இம்மிடியட்டா உங்க மனசுல ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வரலாம், அப்ப சாத்தியம் இல்லாததை செய்ய மாட்டாங்களா, செய்ய முடியாதா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி ஒண்ணு வரலாம். இத்தனை கோடி மக்கள் என் கூட இருக்கும் போது எது வந்தாலும் பாத்துக்கலாம், என்ன வந்தாலும் பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற அந்த கான்பிடன்ஸ் என் மனசுல இருக்கு. இன்னொரு விஷயமும் நான் இங்க சொல்லணும். இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இருக்கிற அந்த நிலைமையை பத்தி நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் கோடிக்கு மேல கடன் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்கிற இன்னைக்கு அந்த தமிழ்நாடு அரசு இருக்கிறப்போ, கஜானாவை சுத்தமா தொடச்சி வலிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ, இன்னொரு விஷயமும் நான் இங்க சொல்லணும். இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இருக்கிற அந்த நிலைமையை பத்தி நான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும். கிட்டத்தட்ட 10 லட்சம் கோடிக்கு மேல கடன் வாங்கி வச்சுட்டு போயிருக்கிற இன்னைக்கு அந்த தமிழ்நாடு அரசு இருக்கிறப்போ, கஜானாவை சுத்தமா தொடச்சி வலிச்சு வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ,
தூக்க முடியாத சுமையை ஏத்தி வச்சுட்டு போயிருக்கிறப்போ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலைமையில தான் இந்த பொறுப்பை நம்ம கையில எடுத்திருக்கிறோம். உடனே நீங்க நினைக்கலாம், என்னடா இவர் ஏதோ பொறி வச்சு பேசுறாரா அப்படின்ட்டு. அப்படியெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. உள்ள போய் பார்த்தா தான் தெரியும் எது எந்த நிலைமையில இருக்குன்னு, என்ன இருக்கு என்ன இல்ல, எது எந்த நிலைமையில இருக்கு எது எந்த நிலைமையில இல்ல. சோ அதையெல்லாம் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஒரு வெள்ளை அறிக்கையா அதை வெளியிடணும்னு நான் நினைக்கிறேன். ஒரு டிரான்ஸ்பரண்டான ஒரு கவர்மெண்டா, அதாவது இன்னைக்கு நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இந்த நிலைமையில தான் இருக்கு அப்படின்றத உங்ககிட்ட சொல்லிட்டு I just want to take it forward from there. அதைத்தான் நான் முதல்ல செய்யணும்னு நினைக்கிறேன். தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் யாரையாவது போய் ஏதாவது சந்திக்கணும் அப்படின்னா இந்த மூஞ்ச மூடிக்கிட்டு போய் சந்திக்கிறதோ, என்ன இந்த மறைமுகமா உங்களுக்கு தெரியாம போய் சந்திக்கிறதோ அப்படிலாம் நான் செய்ய மாட்டேன். எதுவா இருந்தாலும் வெளிப்படையாக ஒளிவு மறைவு இல்லாம தான் நான் செய்வேன். இவ்வளவு பெரிய ஒரு பொறுப்பை என் கையில கொடுத்திருக்கிறீங்க. அதே நேரத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசமும் நீங்க கொடுக்கணும்னு நான் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணி கேட்டுக்கிறேன். நான் சொன்னதையெல்லாம் படிப்படியா நிறைவேற்ற நான் ட்ரை பண்ணுவேன், நிறைவேற்றுவேன். அதே நேரத்தில் எனக்கு கொஞ்சம் அவகாசம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு கொஞ்சம் உதவியாகவும் ஒத்துழைப்பாகவும் இருக்கும். இது உங்களுடைய ஆட்சி. பெண்கள் பாதுகாப்பை ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா வச்சிருப்பேன். போதைப் பொருள் கலாச்சாரம் அதை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கணும், என்னென்ன முயற்சிகள் எடுக்கணும், இன்னிலிருந்து அதை நான் எடுப்பேன். நம்ம பசங்களை அதுல இருந்து காப்பாற்ற வேண்டியது நம்ம அரசனுடைய பொறுப்பு. அதே மாதிரி சட்டம் ஒழுங்கு எல்லாருக்குமான பாதுகாப்பை நான் உறுதிப்படுத்துவேன். என்ன அவமானப்படுத்துறவங்களாகவே இருந்தாலும், என்ன கஷ்டப்படுத்துறவங்களாகவே இருந்தாலும், அவங்களும் என் மக்கள் தானே. நண்பர்களாக இருந்தாலும் எதிரிகளாக இருந்தாலும் 8 கோடி மக்களும் என் மக்கள் தானே. அந்த மாதிரி இந்த அடிப்படை விஷயங்கள், கல்வி, ரேஷன், மருத்துவம், குடிநீர், சாலை வசதி, பஸ் வசதி, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல தான் என்னுடைய முதல் கவனம் செலுத்தணும்னு எனக்கு தோணுது. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி மக்கள் பணத்துல இருந்து ஒரு பைசா கூட நான் தொட மாட்டேன். எனக்கு அது அவசியமும் இல்ல. அது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். இந்த விஜய் தப்பு பண்ண மாட்டான், தப்பு பண்ணவும் விட மாட்டான். அது யாராக இருந்தாலும் சரி, என்னோட கவர்மெண்ட்ல என் கூடவே இருக்கிறவங்களாகவும் சரி, விட மாட்டான். சப்போஸ் யாருக்காவது அப்படி ஒரு எண்ணம் மனசுல இருந்துச்சுன்னா, நம்ம ஜெயிச்சுட்டோம், ஒரு ஆட்டம் ஆடி பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் யாருக்காவது இருந்துச்சுன்னா இப்பவே இந்த நிமிஷமே அதை எரேஸ் பண்ணிருங்க. ஒரே சென்டர் தான் என் தலைமையில் உண்டான சென்டர். இந்த பக்கம் ஒரு சென்டர், இந்த பக்கம் ஒரு பவர் சென்டர், அங்க ஒரு பவர் சென்டர், அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. இப்பவே சொல்லிடுறேன். பெண்கள், இளைஞர்கள், விவசாயிகள், அரசு ஊழியர்கள், ஆசிரியர்கள், உழைக்கிற மக்கள், மீனவர்கள் எல்லாருமே நம்ம டிவிக்கு அரசுல நல்லா இருப்போம், நல்லா இருப்போம், நல்லா இருப்போம். பிறப்புக்கும் எல்லா உயிருக்கும் அப்படின்றத நம்ம சமரசம் இல்லாத அடிப்படை கோட்பாடு. சிறுபான்மை சகோதரர்களே, உங்களுக்காக நம்ம டிவிக்கு அரசு கூடவே நிற்கும். உங்களுக்கு அதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் வேணாம். இந்து, முஸ்லிம், கிறிஸ்தவர்களுக்கான முகம்தான் இந்த விஜயனுடைய முகம். அதுல 100% நீங்க இந்த விஜயை நம்பலாம். இப்படி ஒரு சூழலை ஏற்படுத்தி கொடுத்த தமிழ்நாட்டு மக்கள், ஒட்டுமொத்த மக்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சு, இன்னொருத்தவங்களுக்கு முக்கியமா நான் நன்றி சொல்லணும். அது இந்த விஜய் மாமாவோட குட்டி நண்பா நண்பி. அவங்களாலதான் இது நடந்திருக்கு.